নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেল লেটছ লাৰ্ণ উইথ অঞ্জুমালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজি আমি ক্লাছ 6ৰ ৰেইনবো নামৰ কবিতাটোৰ কুৱেশ্যন আনসাৰখিনি আলোচনা কৰিম। আচলতে আমি ৰেইনবো নামৰ পাঠটোৰ কুৱেশ্যন আনসাৰখিনি আলোচনা কৰিম। প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। या प्रथम क्वेश्चन तो दिसे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रीडिंग द पोएम द रेनबो। यात खाली ठाई पूर কৰিবলৈ দিছে। তোমালোকে যেতিয়া প্ৰশ্নখিনি চাবা তেতিয়া তোমালোকৰ কিতাপখন মেলি লবা, তেতিয়া তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব। কবিতাটো পঢ়ি তলত দিয়া বাক্যশাৰী সম্পূৰ্ণ কৰা। Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky. Boats and ships are pretty, but clouds are prettier. The bow in the poem is the rainbow. Eto ek number question asile. Next to tumalok milabole dise itu logot hitu yate moi question to likhi disu. Boats or logot prettier is a ships pretty, clouds prettier aru rainbow pretty dise. Yate dise ki itu logot hitu milabole dise. Kintu tumalke ki koribo laibo? ये तो boats prettier, ships pretty, clouds prettier, rainbow pretty. ये तो लोगों हिटू क्वेश्चन टू टी दिशा रुयाते हमें मिलाई पहले लिखी दिसु जे boats pretty होबो, ships pretty होबो, clouds prettier होबो, rainbow prettier होबो. Pretty माने धुनिया, prettier माने तातको हिटू बेसी धुनिया. गतिके हमें पोएम तो ऑलरेडी पढ़िছো जे boats बिलाक धुनिया, ships बिलाको धुनिया, किंतु आकाशर डावरবোৰ तातुतকৈ बेसी धुनिया, boatsতকৈ shipsতকৈ আৰু rainbow আটাইতকৈ বেছি ধুনিয়া। নেক্সট কোৱেশ্চন তো চাও। ইয়াতে দিছে what are the things that the rainbow does? Fill in the blanks below with words from the poem. ৰামধেনুৱে কি কাম কৰে কবিতাটোৰ পৰা শব্দ লৈ তলৰ খালি ঠাইবোৰ পূৰণ কৰা। The rainbow does heaven, the rainbow does trees, the rainbow from the sky, from the earth to sky. ইয়াতে আনসাৰটো লিখি দিছো the rainbow bridges heaven, the rainbow overtops the trees, the rainbow builds road from earth to sky. প্ৰশ্নটো যেতিয়া কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে কিতাপখন মেলি লবা। ইয়াতে two summaries of the poem are given below. Which one do you like more? Discuss your answer with a friend sitting next to you, then share your thoughts with the rest of the class. 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে তলৰ কবিতাটোত দুটা সাৰাংশ দিয়া আছে। তোমাৰ কোনটো বেছি ভাল লাগিছে তোমাৰ উত্তৰটো তোমাৰ ওচৰত বহি থকা বন্ধুজনৰ লগত আলোচনা কৰা আৰু তাৰ পাছত তোমাৰ ভাবখিনি শ্ৰেণী অন্যান্যবোৰৰ সন্মুখত কোৱা। ইয়াতে প্ৰথম সামাৰীটো কি দিছে the poem A2 the poem the rainbow is about nature. Here the poet compares to beauty of nature and man-made beauty. She finds that beauty created by nature is prettier than man-made beauty. The clouds that sail across the sky are prettier than boats sailing on rivers and ships sailing on the seas. But the rainbow is prettier than all the pretty things that sail on the rivers. ইয়াতে মই অসমীয়াখিনি লিখি দিছো তোমালোকে পঢ়িলে ধুনিয়াকৈ বুজি পাবা। প্ৰথম এ টোৰ সাৰাংশ কি হ'ব ওপৰত দিয়া সাৰাংশটোৰ ইংৰাজীৰ যেটো সামাৰী দিছে তাৰ সাৰাংশটো ইয়াত কি হ'ব। ইয়াতে লিখিছে যে দা ৰেইনবো কবিতাটোত প্ৰকৃতিৰ কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এই কবিতাটোত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য আৰু মানৱসৃষ্ট সৌন্দৰ্যৰ তুলনা কৰিছে। ইয়াত কবিয়ে অনুভৱ কৰিছে যে প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য মানৱসৃষ্ট সৌন্দৰ্যতকৈ অধিক মোহনীয়। কবিৰ মতে আকাশৰ চলি থকা ডাৱৰবোৰ নদীত চলা নাও আৰু সাগৰত চলা জাহাজতকৈ অধিক মনোৰম। কিন্তু শেষত কবিয়ে কৈছে যে পানীত চলা এই সকলোবোৰ মানৱসৃষ্ট বস্তুতকৈ আকাশত উলোৱা ৰামধেনুখন অধিক মোহনীয়। এইটো এটা সামাৰী। দ্বিতীয়টো আকৌ দিছে বিটোত boat sail on the rivers and ships sail on the seas. But the clouds that sail across the sky are prettier than these boats and ships. The bridges in the rivers are beautiful, but the rainbow that builds a road from earth to sky is prettier than the bridges. এইটো এটা সামাৰী দি দিছে। এই সামাৰীটোৰ সাৰাংশটো মই ইয়াত লিখি দিছো। নাওবোৰ নদীত চলে আৰু জাহাজবোৰ সাগৰত চলে, কিন্তু আকাশত চলা ডাৱৰবোৰ নদীত চলা নাওবোৰ আৰু সাগৰত চলা জাহাজবোৰতকৈ মৰম লগা আৰু সুন্দৰ। মৰম লগা বা সুন্দৰ।
নদীখনৰ ওপৰত এখন দলং আছে যিখন আপোনাক আনন্দিত কৰিব পৰাকৈ ধুনীয়া কিন্তু আকাশত ওলোৱা ৰামধেনুখন যিখনে সৰগলৈ যাবলৈ যেন এখন দলঙৰহে সৃষ্টি কৰিছে আৰু ৰামধেনুখনে গছবোৰৰ ওপৰেৰে পৃথিৱীৰ পৰা আকাশলৈ যাবলৈ যেন এটা ৰাস্তাহে বনাইছে হয় সেই ৰামধেনুখন মানুহে বনোৱা দলংখনতকৈ নদীত চলা নাওবোৰতকৈ সাগৰত চলা জাহাজবোৰতকৈ আকাশত চলা ডাৱৰবোৰতকৈ বহুত বেছি সুন্দৰ এটো হল দ্বিতীয় সামাৰিটো তোমালোকৰ এতিয়া এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো সামাৰি অধিক ভাল লাগিছে তোমালোকে আলোচনা কৰিবা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যেতিয়া ক্লাছত যাবা আৰু তেতিয়া তোমালোকে এজনে সিজনৰ লগত এইখিনি আলোচনা কৰাৰ পিছত কি বুজি পাইছা এইখিনি সকলোৰে সন্মুখত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ কোৱাৰ যেটো স্কিল হেতু তোমালোকৰ ডেভেলপ হ'ব কথা কোৱাৰ স্কিলটো ডেভেলপ হ'ব তোমালোকৰ বুজাৰ স্কিলটো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংও ডেভেলপ হ'ব 5 নম্বৰটো দিছে as you know rhyming words that end with the same sound such as sound round here are some words from the poem the rainbow work with your friend and write 2 words that rhyme with each of them তোমালোকে জানা যে যিবোৰ শব্দৰ শেষৰ ধ্বনি মিলি যায় অৰ্থাৎ যিবিলাক শব্দৰ উচ্চাৰণবোৰ একে ধ্বনিৰে শেষ হয় তেনে শব্দবিলাকক কি বুলি কয় অনুকাৰ শব্দ বুলি কয় অসমীয়াত মই ইয়াতে এটা অসমীয়া উদাহৰণ দি দিছো যেনেকৈ ঢং ঢং টং টং আৰু ইয়াত এটা উদাহৰণ ইংলিছত দি দিছে সাউন্ড ৰাউন্ড মানে যিবিলাকৰ সাউন্ড বিলাক শব্দবোৰৰ উচ্চাৰণ একে যেনেকৈ সাউন্ড ৰাউন্ড ঢং ঢং টং টং ইত্যাদি ইয়াত ৰেইনবো কবিতাটোৰ পৰা কিছুমান শব্দ দিয়া হৈছে লগৰ বন্ধুজনৰ লগত লগ লাগি প্ৰতিটোৰে দুটাকৈ অনুকাৰ শব্দ লেখা মই ইয়াত লিখিয়ে দিছো boat goat coat river liver giver ship flip clip see tea flea cloud proud loud sky by my আৰু b2 দিছে now say the words aloud and recite them the rainbow for practice এতিয়া তোমালোকক এই শব্দকেইটা ডাঙৰকৈ ক'বলৈ কৈছে তাৰ পিছত তোমালোকৰ কবিতাটো আবৃত্তি কৰিবলৈ কৈছে next question to কিছুমান লিষ্ট বনাবলৈ দিছে make a list of things that বস্তুৰ তালিকা এখন বনাবলৈ কৈছে যিবোৰ sail on the rivers and seas যিবোৰ নদী আৰু সাগৰত চলে move on the road যিবোৰ ৰাস্তাত চলে fly across the sky যিবোৰ আকাশত উৰে এতিয়া ইয়াতে মই লিখি দিছো যিবোৰ নদী আৰু সাগৰত চলে boat ship যিবোৰ ৰাস্তাত চলে সাইকেল বাস ট্ৰাক মটৰসাইকেল এটসেট্ৰা এইবোৰ তোমালোকে জানাই ৰাস্তাত চলাবিলাক আকাশত উৰাবিলাকো জানা বাৰ্ডছ এৰোপ্লেন হেলিকপ্টাৰ উত্তৰখিনি মই কৰি দিছো তোমালোকে লিখি লবা এটো হল এটা প্ৰশ্ন যেটো হল গ্ৰামাৰৰ প্ৰশ্ন লেটস লাৰ্ন সাম গ্ৰামাৰ ব্যাকৰণ ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ প্ৰশ্ন read the poem the rainbow once again find words belonging to the following word classes and write them in the spaces below one is done for you you may fill the spaces with other words if you do not find an appropriate word from the poem যদি তোমালোকক কৈছে যে গ্ৰামাৰৰ কেইটামান ইয়াত parts of speech দিছে যেনেকৈ noun দিছে pronoun দিছে adjective verb দিছে noun মানে কি naming word যেনেকৈ example নাম বুজোৱা শব্দ যেনে boat এই সকলোবোৰ শব্দ তোমালোকক ক'ৰ পৰা ল'বলৈ দিছে তোমালোকৰ যেটো ৰেইনবো poem তাৰ পৰা ল'বলৈ দিছে pronoun মানে a word used instead of noun for example it adjective মানে a word that describes a person or thing for example pretty verb মানে a word or a group of words that expresses an action for example eat run etc noun এ কি বুজায় নেমিং word বুজায় মানে নাম বুজোৱা শব্দ বুজায় নাউনৰ বদলে আমি যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিম হেবিলাক হ'ব pronoun সৰ্বনাম বুলি কয় অসমীয়াত adjective কি বুজাব a word that describe a person or thing adjective বিলাকে কি বুজাব বস্তুটো কেনেকুৱা দেখিবলৈ ভাল নে বেয়া নে কালাৰটো কেনেকুৱা ৰঙা নে ক'লা নে ইত্যাদি ইত্যাদি বিলাক কি কৰিব বস্তুটো ডেসক্ৰাইব কৰিব বা কোনোবা এজন মানুহৰ বিষয়ে ডেসক্ৰাইব কৰিব বিশেষণ ইয়াক কোৱা হয় বিশেষণ অসমীয়াত আৰু ভাৰ্ব মানে ক্ৰিয়া মানে আমি খাইছো উঠিছো গৈছো লিখিছো বহিছো পঢ়িছো এই সকলোবিলাক হ'ব ক্ৰিয়া মই এবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ ভিডিও বনাই লৈ আহিম তোমালোকে চাবা এতিয়া মাত্ৰ তোমালোকৰ poemটোৰ লগত মিলাই এখিনি দিছে তোমালোকে এটো নিজে কৰি চাবা কেইটামান মই কৰি দিছো আৰু বাকিখিনি তোমালোকে কৰি চাবা let's practice our word building skills make a few words with each of the letters from the word rainbow first make a 3-letter word with r and then a 4-letter word and so on one is done for it
11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৰিছে আমি প্ৰশ্নটো চাওঁ ইয়াত কি কৰিছে RAINBOW ৰেইনবো এই শব্দটো এটো এটা ওয়ার্ড দি দিছে আৰু ইয়াতে কি কৈছে এটো 3টা 4টা 4টা 5টা এনেকে তোমালোকক বিল্ডিং কৰিবলৈ দিছে মই লিখিয়ে দিছো তোমালোকে পঢ়ি চাই লবা and also Assam action already ice icon India indigo include now next newly nature neither box both below become a boy one open order orange outside why what right wizard website এতিয়া হল এটা কোৱেশ্চন আনসাৰ যিকিটা তোমালোকৰ কবিতাটোৰ পৰা সুধিছে যে সুধিছে have you ever seen a rainbow তুমি কেতিয়াবা ৰামধেনু দেখিছা নে yes I have seen a rainbow in the sky অসমীয়াখিনি পঢ়ি লবা তোমালোকে what does the rainbow look like the rainbow look like a bow and many it has many colors when do you see a rainbow we can see a rainbow in the rainy season in the sky what colors do you see on a rainbow we see 7 colors in a rainbow those are as follows red orange yellow green blue indigo and violet মই ভাবিছো তোমালোকে এই কালাৰ বিলাকৰ নামবোৰ জানা গতিকে মই লিখি দিয়া নাই এতিয়া দিছে কি এখন ছবি দিছে ছবিখন চোৱাচোন এজনী চৰাই ছবি এই চৰাইজনী ক'ত বাস কৰিছিলে মৰিচাছ দ্বীপত বাস কৰিছিলে আৰু চৰাইজনী এতিয়া কিন্তু নাই এতিয়া এই চৰাইজনীক লৈ এটা কবিতা দিছে কবিতাটো মই পিছত লিখি দিছো চোৱাচোন তোমালোকে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা the dodo used to walk around and take the sun and air and sun yet warms his native ground the dodo is not there the voice who is used to quack and quack is now forever dumb yet you may see the bones and beak all in the museum এটো কবিতাটো লিখিছে কোনে হিলাৰী বেলকে লিখিছে এই কবিতাটোত কি কৈছে ডোডো নামৰ চৰাইজনীৰ কথা কৈছে যে ডোডো used to walk around মৰিচাছ দ্বীপত চৰাইজনী কি কৰিছিলে ঘূৰি ফুৰিছিলে and take the sun and air আৰু বতাহ আৰু সূৰ্যৰ পোহৰো লৈছিলে and sun yet warms his native ground এতিয়াও মৰিচাছ দ্বীপত হে sun হে সূৰ্যই উলাই আছে the dodo is not there কিন্তু মৰিচাছ দ্বীপত এতিয়া তুমি ডোডো দেখিবলৈ নেপোৱা the voice who is used to quack and quack 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 শব্দ কৰি ঘূৰি ফুৰা ডোডোজনীৰ মাতটো এতিয়া কি হৈ গল দাম হৈ গল মানে এতিয়া আৰু সেই মাত তুমি শুনিবলৈ নোপোৱা yet you may see the bones and beak all in the museum এতিয়া মাত্ৰ তুমি কি দেখিবা ডোডো চৰাই হাড়বোৰ আৰু ডোডো চৰাই যিবিলাক ঠোঁট বিক সেইবিলাক ক'ত দেখিবা তুমি এতিয়া মিউজিয়ামত দেখিবা এইটো দ্বাৰা এই কবিতাটোৰ দ্বাৰা আমাক কি কৈছে যে আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা কিছুমান জীৱ-জন্তু প্ৰাণী কি হৈ গৈছে নাইকিয়া হৈ গৈছে কিয় নাইকিয়া হৈ গৈছে আমি মানুহবিলাকে কি কৰিছো সেইবিলাকক খাই পেলাই শেষ কৰি দিছো হয়তো মাৰি কাটি শেষ কৰি দিছো সেই কাৰণে হেবু কি হৈ গৈছে নাইকিয়া হৈ গৈছে এই ডোডো নামৰ চৰাইজনীও ক'ত আছিলে মৰিচাছ দ্বীপত বাস কৰিছিলে আৰু মৰিচাছ দ্বীপত থাকোতে তেতিয়া কি কৰিলে তাত থকা নাবিকবিলাকে মাৰি ডোডো চৰাইজনী খাই থকাৰ ফলত ডোডো চৰাইজনী এটা সময়ত কি হৈ গল নাইকিয়া হৈ গল পৃথিৱীৰ পৰা এতিয়া তাই আৰু নাই তাইৰ ডোডো চৰাইজনী কি হ'ব তোমালোকে যদি চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মিউজিয়ামত গ'লে তেতিয়াহ'লে কি দেখিবা ঠোঁট আৰু ডোডো চৰাই হাড় তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা গতিকে আমাৰ কৰ্তব্য হ'ল কি যে আমি আমাৰ প্ৰকৃতিক আমি সুৰক্ষা দিব লাগিব প্ৰকৃতিত থকা জীৱ-জন্তুক আমি সুৰক্ষা দিব লাগিব তেতিয়াহে এনে ধৰণে প্ৰাণীবোৰ কি হ'ব ধ্বংস নোহোৱাকৈ শেষ নোহোৱাকৈ থাকিব এতিয়া কৈছে dodos were large birds that could not fly they are no longer on the earth now they have become extinct dodo এনেকুৱা এবিধ চৰাই আছিল যি উৰিব নোৱাৰিছিল হিহত বেছি দিন এই পৃথিৱীত থাকিব নোৱাৰিলে হিহত বিলুপ্ত হৈ গল কাৰণটো কি কাৰণ মানুহে খাই হিহতক শেষ কৰি পেলালে গতিকে ডোডোজনী এনেকুৱা এজনী চৰাই আছিল যে উৰিব নোৱাৰিছিল আৰু মৰিচাছ দ্বীপত বাস কৰিছিল আৰু কি হৈ গল তাহাঁতে এতিয়া মানুহে খাই থকাৰ কাৰণে কি হ'ল তাহাঁতে পৃথিৱীৰ পৰা বিলুপ্ত হৈ গল এক্সটিংক্ট মানে বিলুপ্ত হৈ গল এনেকুৱা বহুত প্ৰাণী আছে যিবিলাক বিলুপ্ত হোৱাৰ
বিলুপ্ত হৈ গ'ল আৰু কিছুমান কি হৈছে বিলুপ্ত হোৱাৰ পথত আছে তোমালোকে তোমালোকৰ লগৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লান্ট আৰু এনিমেল বিলাকৰ বিষয়ে আৰু শিক্ষকৰ সহায় লৈও প্লান্ট আৰু এনিমেল বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰিবা ইয়াতে এটা কি দিছে আৰু এখন পিকচাৰ দিছে এখন হল কি তোমালোকৰ কিতাপখনৰ পৰাই মই আনিছো ছবিখন দিছে এজনী হাঁহৰ ছবি এই চৰাইজনীৰ বিষয়ে কেইটামান বাক্য কৈছে চোৱাচোন It is the white-winged wood duck. The white-winged wood duck lives in tropical forest and the wetlands of Assam, Arunachal Pradesh, and parts of Southeast Asia. The number of white-winged wood ducks is decreasing. Let us not allow this duck to become extinct. He boga deuka thoka ha, etu eta boga deuka thoka ha. Homeya khini koise. Boga deuka thoka e ha to ohomot ami ki boli kau deo ha boli kau. এই বগা দেউকা থকা হাঁহটো ক্ৰান্তীয় অৰণ্য অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সেমেকা ভূমি আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ কিছুমান অংশ বিশেষত বাস কৰে এই বগা দেউকাৰ হাঁহৰ সংখ্যা বৰ্তমান কমিব ধৰিছে আমি এই চৰাইবিধক বিলুপ্ত হৈ যাবলৈ দিব নালাগে কি কৈছে তেতিয়াহলে দেওহাঁহৰ বিষয়ে ইয়াত কৈছে যে দেওহাঁহটো ক'ত বাস কৰে ক্ৰান্তীয় অৰণ্য অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সেমেকা ভূমি আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ কিছু অংশত আমি এই চৰাইটো দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু বৰ্তমান মানুহে খোৱাৰ বাবে হওক বা বেলেগ কিবা কাৰণতে হওক এই চৰাইবিধৰ সংখ্যা কি হৈছে বিলুপ্ত মানে লাহে লাহে কমিব ধৰিছে আৰু এটা সময়ত গৈ পেলাই হয়তো এটো নাইকিয়া হৈ যাব সেই কাৰণে আমি এই চৰাইবিধক কি কৰিব লাগে এটা সংৰক্ষণ কৰিব লাগে এটা কৈছে এই চৰাইজনীৰ লগত লৈ পেলাই তোমালোকক কৈছে যে ডিসকাস ইন গ্ৰুপস হোৱাট ইউ উড ডু টু ষ্টপ ইট ফ্ৰম এক্সটিংক্ট এই দেওহাঁহজনীক তোমালোকে কেনেকৈনো তোমালোকে বিলুপ্ত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিবা ইয়াত কিছুমান ওয়াৰ্ড দি দিছে ওয়াৰ্ড বিলাক লগাই তোমালোকে কি কৰিব লাগে এটা এটা বাক্য লিখি হেতু সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে মই সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নটো উত্তৰটো লিখিয়ে দিছো ইয়াৰ আনসাৰটো লিখি দিছো যে টু প্ৰটেক্ট দা হোৱাইট উইং উড ডাক উই শুড ষ্টপ কিলিং দেম আমি হোৱাইট উইং মানে দেওহাঁহক আমি সুৰক্ষা দিবলৈ হলে আমি হিহঁতক কি কৰিব লাগিব হিহঁতক হত্যা কৰা বন্ধ কৰিব লাগিব We should love and care of them to preserve nature. আমি হিহঁতক মৰম দিব লাগিব আৰু তাহাঁতৰ যত্ন ল'ব লাগিব যাতে আমি আমাৰ প্ৰকৃতিটোকো সুৰক্ষা দিব পাৰোঁ The government should conserve them and save them for becoming extinct. আৰু চৰকাৰে কি কৰিব লাগে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে হিহঁতক কনজাৰ্ভ কৰিবলৈ আৰু কি কৰিব লাগে তাহাঁতি যাতে বিলুপ্ত হৈ নাযায় সেই লৈ পেলাই চৰকাৰে যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এটো হল আনসাৰটো তোমালোকক এটো কাৰ বিষয়ে কৈছে যে হোৱাইট উইং উড ডাক মানে দেওহাঁহ অসমত কি বুলি কোৱা হয় এটো দেওহাঁহ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তেতিয়াহলে তোমালোকে ইমানখিনিলৈকে চাই পেলাই যদি তোমালোকে ভাবিছা যে চেনেলটো তোমালোকৰ কামত আহিছে তেতিয়াহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ